Any language is okay. Yeah, hello. Actually, your voice is breaking. I'm not able to hear you. Sorry for that one inconvenience. Maybe check with your internet provider. Maybe your voice is breaking. Satish, you're talking Satish, right? Hi, Satish. Morning. Can you please connect again so that you will feel very happy with this computer sound system? Hi, Ritish, Shivaram, Satish, Hemakumar, Satish Babu, Mallikarjun Reddy, Kumar, Kishore Kumar. So, shall I want to continue in English or Telugu? Anything is fine, sir. Telugu, Yeah, thank you. Telugu. Yeah, thank you, Satish Babu. Yeah, is there any anybody requested any kind of thing so that I can change my language? I'm a Telugu guy. Okay, my name is Chinna Babu. Okay, by seeing my name, anybody can recognize me. Okay, yeah, you are going to learning the Power BI 360 degrees overview of how to explore and use Power BI to build impactful report in this course. You will go from zero to hero as you discover how to use this popular business intelligence platform through hands-on experience. You will first learn how to confidently load the data and transform the data using Power Query and the impact of data models before dividing to creating visualization using Power BI. Power BI tool is going to be like a drag and drop functionality. You will also learn how to drill down into reports to make your reports fully interactive. And you can learn there is language, two are there. One is M language. In the Power Query editor, you will learn the M language, and the another language is very famous. That is the DAX formula language. DAX stands for data analysis expression. To create a customized calculations, customized calculated columns, calculated tables, calculated measures to better analyze your data and get create the visualizations to filter that data like a slice and dicing. Okay, like a slice and dicing functionality. There is a huge demand in Power BI nowadays. It's the topmost tool in the market in reporting system. This is the evergreen. It is going to be a 10 years future tool. You will get it a nice job. Once you getting into that subject, you will crack the interview. Okay, we are going to teach you in the scratch level. You can manage your job and you can sustain your job based on our course. This is going to help a huge change your career. What you would learn from this Power BI? Discover how to navigate this tool and get grip with Power BI data, models, report, views. You will load multiple data sets into the Power BI and build a ETL kind of thing and understanding the database modeling, Kimball method, like data warehousing method, understand the relations between your tables and models, views, and create your own data models, star schema, snowflake schema, and after that you can create n number of
visuals, bar graph, interactive map charts, reports, and all are practical oriented. All are practical oriented. Okay. So the second thing is the visualization. It's a time to learn, upgrade yourself in Power BI. You will get the job very easily. Okay. So lot of exercises we are going to providing in this class. You will learn so many exercise, hands-on experience. You will get it. Okay. How to create a number of visualizations in Power BI. By default, you will see up to 30 plus visualizations are available. I'm going to opening this Power BI desktop right now. Are you able to see my screen? So this is the Power BI desktop exe. So this is the first page of the Power BI desktop. Okay. So here you will learn the three pillars. This is the three pillars I'm talking about. This is the report, this is the data, and this is the modeling. These are the three pillars in Power BI desktop. How to import the different multiple data sets, data sources. That is part one. How to see the data. This is the second one. How to create the model. That is the third part. I'm just zooming now. This is the first one. This is the second one. This is the third one. The third one is the data warehousing modeling. We are going to covering all the topics from scratch to advanced. How to build the data warehousing. What is the purpose of the data warehousing? Okay. How to recognize the fact tables and dimension tables. How to create a star schema. The best one is for reporting is the star schema. Okay. The second one is snowflake schema. When the data actually I need to describe something about the data warehousing. So what is the fact table? Do you know any idea? What is dimension table? Descriptive data, we can call it as a table. Measures data, you can call it as a fact table. Are you getting my point or not? So based on the fact table and dimension table, we are creating the star schema, snowflake schema, and we are giving the relations. Okay. So how many relations are there? What kind of relations? For what purpose? What is the many to many, one to many, or one to one, many to many? These many relations are available in Power BI. You are going to learning everything scratch to advance. That is the database modeling part. This is the data. Once the data is ready, imported or direct query or live query, you can able to see the data through this data section only. This is the data section. Once it is loaded or live data or direct query, three types of modes are there in Power BI, whether it is in a live or direct query or import method. Import method support 100 and plus connections, source connections. Each source we can call it as a connection. Text data type, text formatted file. You can say text connection. SQL Server database. There is a SQL Server database connection. That is we can use the database like two connections. One is the direct query or import query. There is another kind of thing is there the live query. Live means suppose when you are using an SSIS tabular model cube, you can go for the live also. Okay. So notepad, CSV file, flat file, comma separated file, these may not going to support for live data. Okay. Are you getting my point or not? So in each mode there is a restrictions are there. Each mode there are their own properties are there. I'm going to teach you everything. Okay.
So getting the data and load the data. After that, you can explore the data and create the model based on your requirement and populate the data. Once the data is ready, you can visualize the data. So background, what is going to do? I'm going to teach you everything pin to pin. Okay. So this is the report section. This is the data section. This is the model section. Three pillars are there. Okay. This is the one example. This is the fact table. This is the dimension table. This is the another dimension table. Okay. So get data is a function to connect to any other sources. These are all the common data types regularly. Go for the more option. In the more option, you can see plenty of different sources. In all sections, you can see more than 100 connections. It is segregated into different parts: file part, database part, Power BI platform part, Azure, online services. I told you, right? Online services, the live data. Okay, these are all the live data. You can connect to any one of them. You can connect to at a time more than one also. There is no any one rule. Only you can use only one connection for one report. Not be like that. Okay, you can use n number of connections within the same report. Okay, that is the why we need to create the model. We are interacting with the data in a different formats. Okay, suppose in my report there is a SQL server, there is a SharePoint, there is a analysis server, there is a Synapse system or Sybase, Teradata, HANA or Big Data. Okay, Azure Data Lakes, Azure Databricks, Azure Azure Big Data. Okay, or Hive Data, or Dynamics, Office 365 Dynamics, or Google account, Google Analytics, okay, or GitHub, okay. So, or R language or Python language, okay. Any one of them you can choose it based on your requirement. You can club together structured data, unstructured data, semi-structured data, okay. What is the example of semi-structured data? I'm giving you Excel file. Excel file is a semi-structured data. Notepad is the unstructured data. Structured data, SQL Server. Okay, all together in one place, you need to build the solution. So that is possible in Power BI. You can do it without having any data model tool. In Power BI only, that flexibility is available. Okay, compared to any ClickView or Tableau. So many third-party tools are there in the market, but it has its own properties and it's very good to know. We are in learning the very good tool. This is the wonderful tool in the market. That is the Power BI, and you can see plenty of openings are there in Power BI. Okay, nowadays so many add-ons are coming into this Power BI. Every month they are adding so many privileges. Okay, previously only three are there. External tools. Nowadays it is went to nine are there. So what are the three? What are the nines? External tools. DAX Studio, LM Toolkit. So many are there. See here. ALM Toolkit, DAX Studio, and Tabular Editor and DAX Studio. DAX Studio. Okay. This is what. One second. Previously, the DAX Studio also there. Now in July version up to
and six more are added. Okay, six more are added in external tools. We are going to covering those details also. What is the purpose of DAX Studio? To fine tune your DAX queries. To fine tune your DAX queries. Internally, the DAX is running, and based on that one, you are dropping something, right? So internally, the DAX query is generating the code. Okay, to performance and tuning that Power BI report, it is required. Okay, the entire code, how it is written, and the best way you can approach, the best practices are there. We are going to teach you everything in this course. Okay, so I'm talking about the external tools in Power BI. Okay, you learn that one. Compare with other two other companies, other institutes. You can check it out, and we are covering most of all the related Power BI stuff in one platform. Okay, you will learn TSQL, Power BI, external tools, SSA's tabular model, DAX, and everything. Okay, and we are not going to teach you Azure kind of thing. Azure is the data engineering course. In that course, we are going to teach you Data Factory, Databricks, Azure Analysis Server, Azure Synapse, Azure Blob Storage, Azure Data Warehousing. Those things are the topics here in a different class. Okay, that is the Azure Data Engineering. DP 203. That course name is DP 203. Okay, coming to the Power BI desktop. In this Power BI desktop, so many categories are there. Okay, file category, database category. Okay, and Power BI platform. What is meant by Power BI platform? In existing project, somebody created the report. They have created the data set also. The same data set you can utilize it, and based on the old data set you can create the new report. This is the Power BI platform. In this Power BI platform, you can use data flows. You can use data common data service. This one is available in premium version, Power BI premium service. That cost monthly per server $450. Three variants are there in Power BI. One is a Power BI free version. It is going to support, the size is limitation 1 GB. Power BI Pro up to 10 GB. Okay, that cost around $9.99. Okay, the first one is free version. The second one is Pro version. We are learning here the Pro version, Power BI Pro version, and premium single user. We are learning. Can you able to see my screen? Here is the purse. You can see. Okay. This symbol indicating is the Power BI premium per user account. Are you able to see here? Hello. Hi friends. Yes, We sir. are learning Power BI premium per user account. The diamond symbol indicating it is a premium user account. Okay. So here we can create workspaces. How to create the workspace in a Power BI? Can you tell me VRL? Okay. And see here. Are you able to see? This is the Pro version. The second one is premium per user. We are learning two things: Power BI Pro and premium per user. And the third one is a premium per capacity. This cost is around monthly $4,550 per server. We are not teaching anything about the premium capacity and embedded capacity. This will going to cover in Azure sections, Azure data engineering section. Okay, we are covering up to premium per user and Pro license, Power BI Pro license. Okay,
So everything in a practical session. This is the Power BI services. Now, are you able to see here the VRL just now have created one workspace. It is not having any symbol, which is having the symbol. This is the Power BI Premium per user. Okay, this is Pro user. Okay, are you able to following my things? So in premium capacity version, we can use that data flows and common data sources. The rest of the things we can apply in a Power BI Pro only. This is related to Power BI Pro, Power BI Pro, Power BI capacity. So existing reports in Power BI capacity, you can utilize it. Okay. This is only for Power BI service part. Okay. I'm talking about the Power BI desktop. It's absolutely free. You can download from the Google or Power BI from the Microsoft website. This is the Azure kind of thing. So how many types of sources are available in Azure? Azure SQL Server, Azure Synapse, Azure Analysis Server, Azure PostgreSQL, Blob Storage, Tables, Cosmos DB, okay, Data Lake, Gen 1, Gen 2, Azure Big Data, Azure Spark, Azure, so many are there. Azure Databricks, these many are there in from the Azure. And online services, okay, Office 365, Dynamics 365, DevOps, Salesforce, other than Microsoft also. Spotfire, so many are there. Are you able to see all those things? Can you please download from your local system and practicing me? Hello, hi. I think your voice is not audible. Can you please repeat your question one more time? Ritish or Kishore? Ritish చెప్పమ్మా. హలో Hello. చెప్పండి. ఏం లేదు సార్ బై మిస్టేక్ వచ్చింది సారీ. Okay, no problem. Yeah, please raise your concern. If you have any doubt, please raise yourself and ask me a number of questions. I'm ready to give you answers. Okay, I got one chat message. I saw Power BI service account free for need to purchase. It is not the free version here. Power BI Power BI service is not the free. You need to spend $9.99 లేదా వర్కింగ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే వాళ్ళు మీకు ఫ్రీగా ఇస్తారు. ఓకేనా కుమార్? అదర్వైజ్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మీరు కోర్స్ ఫీజు కాకుండా దీనికి కూడా డబ్బులు కడితే. పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మీకు ఇస్తాం. అది మీకు 60 days వ్యాలిడిటీకి పనిచేస్తుంది. ఎవరికైనా కావాలంటే చెప్పండి, మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం పవర్ బిఐ సర్వీస్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీ కంపెనీ వాళ్ళు వాడితే వాళ్ళు మీకు $10 కట్టాలి. హెచ్ఆర్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఎందుకు వాడారు ఇది అని. మేము ఇస్తాం మీకు, ఎంచక్కా వాడుకోవచ్చు. రైట్. ఆ స్క్రీన్ షేర్లో కనబడుతుందండి? హలో, Yes, ఆర్ sir. ఏబుల్ టు? యా, యా, రైట్. సో దిస్ మనీ service are available in online. Okay, other services, go for other services. Hive data, Spark data, HDFS అంటే Hadoop, big data. ఓకే, షేర్ పాయింట్, వెబ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ రకాలుగా ఉన్నాయి. మనం అందుకే చెప్తున్నాము
పవర్ బిఐ సపోర్ట్స్ 100+ కనెక్షన్స్ ఇది ఇంపోర్ట్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఎక్సెల్ చెప్పుకున్నాం మనం సెమీ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. సో అందులో మనం ఒక సింగిల్ ఫైల్ తీసుకున్నాం. ఎక్సెల్కి అది షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3, కానీ పవర్ బిఐకి వచ్చి అది ఒక్కొక్క షీట్ ఒక్కొక్క టేబుల్తో ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. సో ఒక్కొక్క షీట్ వచ్చి 1,000,000 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అంతకు మించి ఉండదు ఎక్సెల్లో. సో ఎక్సెల్లో మనము ఆర్గనైజ్ చేయలేము, మేనేజ్ చేయలేం, రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టలేం, కానీ డేటాబేస్లో చేయగలం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది పవర్ బిఐ, వీఆర్ గెట్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్, వాటిని ఏం చేస్తుంది యూనిక్గా తయారు చేస్తున్నాం. యూనిక్ ఒక డేటాబేస్ ఫార్మేట్, పవర్ బిఐ డేటాబేస్ ఫార్మేట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సమ్ టైమ్స్ యూఆర్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఒరాకిల్, సినాప్స్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, అనాలిసిస్ సర్వర్, నోట్ ప్యాడ్, వెబ్సైట్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్లో ఉన్నాయి డేటా. ఒరాకిల్లో ఫార్మేట్స్ వేరుగా ఉంటాయి, ఎస్క్యూఎల్లో ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో డేటా టైప్స్ వేరుగా ఉంటాయి, నోట్ ప్యాడ్లో డేటా టైప్స్ వేరుగా ఉంటాయి, ఎక్సెల్లో డేటా టైప్స్ వేరుగా ఉంటాయి. సో అన్నిటిని కూడా ఒక యూనిక్ ఫార్మేట్లోకి తెస్తున్నాం. అలా తేవడాన్ని మనం ఏమంటారంటే ఈటీఎల్ అంటారు, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. సో ఈ పవర్ క్వరీలో మనం చేసేది ఏంటంటే ఈటీఎల్ జాబ్. ఓకే, ఈటీఎల్ జాబ్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో డేటాను తెచ్చుకునేది ఎక్స్ట్రాక్షన్. డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఆ డేటాని మౌల్డ్ చేసుకుంటున్నాం, షేపింగ్ చేసుకుంటున్నాం, మాషప్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకుంటున్నాం. సో దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటున్నాం. యూజ్ఫుల్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, సో డిఫరెంట్ డేటా ఫార్మాట్స్. అలాగే స్ట్రీమింగ్ డేటా ఉంది. స్ట్రీమింగ్ డేటా అంటే చెప్తారా? డేటావర్స్ అంటే అదే స్ట్రీమింగ్ డేటా అన్నమాట. స్ట్రీమింగ్ డేటా మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? సో ఇప్పుడు వాట్సాప్ వాడుతున్నాం, ఓలా క్యాబ్స్ వాడుతున్నాం, ఓయోకో చాలా వాడుతున్నాం మనం ఆన్లైన్లో. ప్రతిది ఆన్లైన్. ప్రతి ఒక్కరికి ఏమంటున్నారంటే సెకండ్స్లో నాకు కావాలి. ఇప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కడుంది, ఫ్లైట్ ఎక్కడుంది, ఓకే, నా కార్ ట్రాకింగ్ అవుతుంది, అది ఇప్పుడు ఎక్కడుంది, ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఎక్కడుంది, నేను అనుకున్న టైంకి రీచ్ అయ్యిద్దా లేదా. సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమింగ్ డేటా అంటారు. స్ట్రీమింగ్ డేటా కూడా మనం పవర్ బిఐలో వాడుకుని రిపోర్ట్ తయారు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు హీట్ ఉంది, వెదర్ కాస్టింగ్ ఉంది, రేపు మనకి వర్షం పడుతుందా లేదా, ఓకే అండి, వెదర్ కాస్టింగ్, ఎంత గాల్లో తేమ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం స్ట్రీమింగ్ డేటాను తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో లైవ్ డేటా చెప్పాలంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. కోవిడ్-19 ఇది ఒక రిపోర్ట్ అండి. ఇది యుఎస్లో కోవిడ్-19 ఎలా ఉంది, ఎన్ని కేసులు వచ్చాయి, మనం క్లాస్ చెప్పే లోపల ఎంతమంది చచ్చిపోయారు, ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఎట్లా ఉన్నారు, ఇది ఒక రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ ఏమవుతుంది, ప్రతిదీ అప్డేట్ అవుతుంది వెబ్సైట్లో. ఆ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ అయితే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, డేటా రీఫ్రెష్ అవుతుంది, రీఫ్రెష్ అయ్యి మనకి విజువల్స్లో చూపిస్తుంది. సో ఎలా ఉంది, హై ఎక్కడుంది, లో ఎక్కడుంది, డెత్స్ ఎలా ఉన్నాయి, క్యూములేటివ్ ఎలా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా మీరు రిపోర్ట్లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా లైవ్ డేటాని మనం స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్టాక్ మార్కెట్, బులియన్ మార్కెట్, ఓకే, నిఫ్టీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వాటన్నిటికి కూడా పవర్ బిఐ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ డేటాకి మనం రీఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లైవ్ కనెక్షన్కి డేటా రీఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా రీఫ్రెష్ అయ్యింది డేటానే మనకు వస్తుంది కాబట్టి. అర్థమవుతుందండి. సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్
ఇప్పుడు డేటా లోడ్ చేశాను నేను. ఇది ఫీల్డ్ సెక్షన్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ ద ఫీల్డ్ సెక్షన్ ఏరియా. ఈ ఫీల్డ్ సెక్షన్ ఏరియాలో టేబుల్స్, కాలమ్స్, మెజర్స్, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్, గ్రూప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది కాలం. బ్రాండ్ నేమ్ అనేది ఒక కాలం. ఈ బ్రాండ్ నేమ్ కాలం ముందు ఇక్కడ ఏ సింబల్ లేదు. ఏ సింబల్ లేకపోతే ఇది టెక్స్టువల్ డేటా. ఇక్కడ సింబల్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం సింబల్ ఉంది? డేట్ ఫార్మేటెడ్ సింబల్ ఉంది. ఇది హైరార్కీ. డేట్లో హైరార్కీ ఉంది. ఏమేమి హైరార్కీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్, డే హైరార్కీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ. సో బై డిఫాల్ట్ హైరార్కీస్ ముందుకు వస్తాయి. అసలు బై డిఫాల్ట్ హైరార్కీస్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే దానికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హైరార్కీస్ అన్నీ వస్తాయి. ఇందులో చూడండి, సెమిస్టర్ లేదు. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ సెమిస్టర్ ఆల్సో. ఓకే అండి, అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు క్లాస్లో చెప్తాం. సో డెమోలో ఉన్నాం కదా. సో డేట్ హైరార్కీ, అలాగే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇది ఇక్కడ సిగ్మా సింబల్ ఉంది. సిగ్మా సింబల్ ఉందంటే ఈ కాలంలో న్యూమరికల్ డేటా ఉంది. ఈ కాలంలో న్యూమరికల్ డేటా ఉంది. ఎందుకంటే సిగ్మా సింబల్ ఇండికేట్స్ అది ఏ డేటా టైప్ అన్నది మనకు చూపిస్తుంది. అసలు పవర్ బిఐలో ఎన్ని రకాల డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి ఎలా చూస్తారు? రండి రాసుకోండి. డేటా టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి పవర్ బిఐలో? హోల్ నెంబర్, డెసిమల్ నెంబర్, ఫిక్స్డ్ డెసిమల్ నెంబర్, డేట్ అండ్ టైం, డేట్, టైం, టెక్స్ట్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, బైనరీ. ఓకే, అలాగే ఫార్మాట్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి రాసుకోండి. జనరల్, కరెన్సీ, డెసిమల్ నెంబర్, హోల్ నెంబర్, పర్సంటేజ్, సైంటిఫిక్. అలాగే అగ్రిగేషన్స్ ఏమున్నాయి? బై డిఫాల్ట్ అగ్రిగేషన్స్ ఏమున్నాయి? ఓకే, ఇక్కడ డేటాకు రండి. డేటాకు వస్తే ఆ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ 1000 రోస్ మాత్రమే కనబడతాయి. చూడండి, ఫుల్ నేమ్, డేటా లేబుల్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్, బ్రాండ్, సబ్ కేటగిరీ, కేటగిరీ, క్వాంటిటీ, కాస్ట్, టోటల్ కాస్ట్. ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కాలమ్స్లో ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రోస్, ఇవన్నీ కాలమ్స్. సో డేటాని మీరు చూస్తున్నారు. ఈ కింద స్టేటస్ చూడండి. ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఈ టేబుల్ మీద మనం క్యాలిక్యులేటెడ్ టేబుల్ డాక్స్ ద్వారా చేయొచ్చు, లేదా క్విక్ మెజర్తో కూడా చేయొచ్చు డాక్స్. అలాగే కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నాకు సేల్స్ కావాలి, న్యూ కాలం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాని పేరు టోటల్ సేల్స్ అని పెడుతున్నాను. సేల్స్ అని పెట్టి టోటల్ అని పెడుతున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, సేల్స్ క్వాంటిటీ మల్టిప్లై బై టోటల్ కాస్ట్. ఇది డాక్స్ క్వరీ అంటారు. ఒక కాలం క్రియేట్ అయింది. ఆ కాలంలో ఈ కాలము మల్టిప్లై బై ఈ కాలం. సో అలా రో వైజ్ వచ్చింది. దీన్ని క్యాలిక్యులేటెడ్ టేబుల్ అంటారు, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం అంటారు. ఒక కాలంలో ఈ కాలంతో ఈ కాలము మల్టిప్లై అయ్యి ప్రతి రోకి ఎఫెక్ట్ అయింది. ఎక్సెల్ తెలుసు కదండి మనకి. ఎక్సెల్ కన్నా ఇది అడ్వాన్స్ అనుకోండి మీరు. ఎక్సెల్ కన్నా అడ్వాన్స్. ఇక్కడ ఎన్ని అగ్రిగేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి పవర్ బిఐలో. సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్, కౌంట్, డిస్టింక్ట్. ఓకే, ఒక కాలం క్రియేట్ చేసాం. ఈ కాలం మనం క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలం అని చెప్తున్నాం. సో ఇవి ఎక్కడ చేసాం? మనం డేటా సెక్షన్లో చేసాం. ఇది మోడల్ సెక్షన్లో ఒక టేబులే ఉంది. ఈ డేటా సెక్షన్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలము, క్యాలిక్యులేటెడ్ టేబుల్, క్యాలిక్యులేటెడ్ మెజర్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది రిపోర్ట్ సెక్షన్. ఈ రిపోర్ట్ సెక్షన్లో దీన్ని మనం ఒక విజువలైజ్, దీన్ని క్యాన్వాస్ అంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇదంతా క్యాన్వాస్.
ఇది క్యాన్వాస్ ఏరియా, రిపోర్ట్ క్యాన్వాస్ ఏరియా. ఇదంతా ఫీల్డ్ సెక్షన్, ఇది విజువల్ సెక్షన్. ఓకే, ఇది ఫార్మేట్ సెక్షన్, ఇది వాల్యూ సెక్షన్. ఓకే, ఇవన్నీ మెనూస్. ఫైల్ మెనూ, హోమ్ మెనూ, ఇన్సర్ట్ మెనూ, మోడల్ మెనూ, వ్యూ మెనూ, హెల్ప్ మెనూ, ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్, ఇవన్నీ రిబ్బన్స్ అంటారు. ఇది హోమ్ రిబ్బన్. ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా హోమ్ రిబ్బన్. ఇది ఇన్సర్ట్ రిబ్బన్. సో ఇది హోమ్లో ఉన్న రిబ్బన్. ఇదండి ఈ రిబ్బన్లో ఉన్న కమాండ్స్ అన్ని, ఇవన్నీ బటన్స్, అన్ని కమాండ్స్. ఇన్సర్ట్ రిబ్బన్, ఇవన్నీ కమాండ్స్. పేజ్ నెటెడ్ రిపోర్ట్ ప్రివ్యూ కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇదివరకు ఇది లేదు, లేటెస్ట్గా వచ్చింది ఇది. పేజ్ నెటెడ్ రిపోర్ట్స్, పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేషన్, ఇదివరకు ఇది లేదు. ఈ జూలై వెర్షన్లోనే వచ్చింది ఇది, కొత్తది. పవర్ ఆటోమేషన్, పవర్ యాప్స్ కూడా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లో యాడ్ చేశారు. ఇవి కూడా మనం క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం. ఇది కొత్తగా రీసెంట్గా పవర్ బిఐ మనకి లాంచ్ చేశాడు. ఓకే, ఇది మోడల్ సెక్షన్, మోడల్ రిబ్బన్, ఇలాగే వ్యూ రిబ్బన్. ఓకే, ఇది హెల్ప్ రిబ్బన్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్. ఓకే, సో మనం హోమ్ రిబ్బన్లో ఉన్నాం. ఈ హోమ్ రిబ్బన్లో ఈ క్యాన్వాస్ ఏరియాలోకి ఈ విజువల్ సెక్షన్ నుంచి ఏదో ఒక రిపోర్ట్ తీసుకోండి. నేను రిపోర్ట్ పై చార్ట్ తీసుకున్నాను. ఈ క్యాన్వాస్ సెక్షన్లో అక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇది మీరు మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు, రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు, మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఎప్పుడైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ లెజెండ్, ఈ రిపోర్ట్ తాలూకు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. లెజెండ్, డీటెయిల్, వాల్యూస్, టూల్ టిప్, అలాగే డ్రిల్ త్రూ. ఓకే, మరోసారి చెప్తున్నా, లెజెండ్, డీటెయిల్స్, వాల్యూస్, టూల్ టిప్, డ్రిల్ త్రూ. సో ఇక్కడ నాకు రిపోర్ట్ తయారు చేసిన, నాకు సేల్స్ అనేది కావాలి. ఎలా కావాలి? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వైజ్ కావాలి నాకు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వైజ్ సేల్స్ అమౌంట్ కావాలి. చూడండి ఎంత అందంగా తయారైంది ఒక రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్కి ఇది టైటిల్, ఇది రిపోర్ట్ టైటిల్, ఇది వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్, ఇది రిపోర్ట్ టైటిల్. ఓకే, ఇది ఫిల్టర్, ఇది ఫోకస్ మోడ్. ఫోకస్ మోడ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే స్క్రీన్ మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట. ఫోకస్ మోడ్ అంటే ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ మొత్తం చూపిస్తుంది. చూడండి, ఫోకస్ మోడ్ క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ మొత్తం చూపించిందా లేదా? సపోజ్ ఇది చిన్నగా ఉంది ఈ విజువలైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను, నేను ఫోకస్ మోడ్కి వెళ్తాను. ఫోకస్ మోడ్ ఏం చేస్తుంది, స్క్రీన్ మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, అలాగే మోర్ ఆప్షన్స్. ఈ డేటాను మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పక్కన సైడ్ బై సైడ్ టేబుల్గా కూడా చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, అది నాకు వెర్టికల్గా కావాలి, పక్క పక్కన కావాలి. వచ్చిందా అండి? అలాగే సార్ట్ బై కావాలి నాకు, ఇలాగా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి, లేదా సార్ట్ బై టోటల్ అమౌంట్ వైజ్ కావాలి నాకు. బ్యాక్ టు రిపోర్ట్. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. ఈ రిపోర్ట్ నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. దీని పేరు డెమో2 పేరు పెట్టాను, డెమో2 అని. ఓకే అండి, ఈ రిపోర్ట్ నేను చేసుకున్న దగ్గర పెట్టుకుంటే ప్రయోజనం లేదు కదండి. దీన్ని పబ్లిష్ చేయాలి. ఇక్కడ పబ్లిష్ అని కొడుతున్నాను. పబ్లిష్ కొడుతుంటే నరసింహ అన్నతో వర్క్ స్పేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో డెమో2తో నరసింహకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయటం, ఎలా పబ్లిష్ చేయటం,
ఓకే. ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ మనకు రావాలి. ఒక క్లాస్లో ఒకటి నేర్చుకున్నాం, అది కంప్లీట్గా రావాలి, ఆఫ్ రాకూడదు. చూడండి నరసింహకి రండి. నరసింహలో ఇప్పుడే డెమో ఉన్నది. ఈ సింబల్ చూడండి, ఇది ఈ సింబల్ ఇండికేటింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడే నేను ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి డిప్లాయ్ చేశాను. ఇది న్యూ వన్. ఇది వెబ్ సర్వీసెస్లో ఉంది. దీన్ని క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అంటారు, పవర్ బిఐ సర్వీస్ అంటారు దీన్ని. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్ నాకు క్లౌడ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో నేను ఏది ప్రాక్టీస్ చేశాను మీ ముందు, అదే నేను ఇక్కడ క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. వచ్చిందా అండి లేదా? హలో, హలో, కనబడుతుందండి? సార్ సార్ సో మీకు ఒక డెమో ఇస్తున్నాను నేను. పవర్ బిఐలో మనం ఏం చేయొచ్చు, నేను మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను. నెక్స్ట్ డాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్. You will learn how to create a customized calculations by using Microsoft Formula, DAX, analysis expression. Very similar to know how to you can create functions in Excel. It's a advanced version of Excel. It's like similar kind of thing. You can write powerful DAX calculations in measures. You are learning quick measures also. You can create n number of DAX calculations in this course. Okay. Is only demo, right? Any questions? సార్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు పవర్ బిఐ నేర్చుకున్న ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కూడా మ్యాండటరీ అంటున్నారు కదా? అవునండి, మ్యాండటరీ. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లేకుండా చాలా మంది ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్తారు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవద్దు. అది వాళ్ళు సెపరేట్గా నేర్చుకోవాలి మనం సార్. సపరేట్ కాదండి, ఇదే కోర్సులో అది కూడా చెప్తాం, ఎస్క్యూఎల్ కూడా చెప్తాం. పవర్ బిఐకి ఎంత అవసరం అంతే చెప్తాం. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఈ కోర్సు కంప్లీట్ అయితే మేము ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు? 3 to 4 years పెట్టుకోవచ్చు. 3 to 4 years. ఓకే ఓకే సార్. ఆన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మీకు. రెజ్యూమే Okay. ప్రిపరేషన్ మీరు చేస్తారా లేదంటే ఎలా? మేము మీకు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి సపరేట్ క్లాసులు ఉంటాయి. ఓకే, ఇదే బ్యాచ్లో లాస్ట్లో మీకు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్. ఓకే. మనకి ఇది జాబ్ రావడానికి ఒక కోర్స్ సరిపోతుందండి, ఇంకా ఎంఎస్బి ఏదైనా నేర్చుకోవాలి? హలో 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 సార్ మనకు చెప్పండి. జాబ్ రావడానికి ఇది ఒక కోర్స్ సరిపోతుందండి? ఇదే కోర్సుని మీరు గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుందండి. నేను ప్రాక్టీస్ చేయను, వీడియోలు వస్తారు, నాకు అర్థమైంది, తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, లేట్ చేస్తే మీకు జాబ్ కూడా లేట్గా వస్తుందండి. అలాగా సార్, అంటే ఓన్లీ దీంతో జాబ్ వస్తుంది, దీనికి ఏమైనా యాడ్ ఆన్ ఇంకా చేయాలనేసి అడుగుతుంది. ఇది చేస్తే మీకు జాబ్ డెఫినెట్గా వస్తుందండి. ఓకే మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓకే అంత సస్టైన్ అవుతారు జాబ్లో. సార్ మాకు డేటా పంపిస్తారండి డైలీ, దేని మీద మీరైతే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేశారో అంతా? అన్ని శాంపిల్ ఫైల్స్ అవన్నీ మీకు చూపిస్తాం. డైలీ వీడియో రికార్డ్ తయారు చేసి మీకు పంపిస్తాం. మెటీరియల్స్ కూడా పంపిస్తాం మీకు. ఓకే సార్. ఓకే అండి. కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ ఎంత సార్ ఇది? ఇది 45 to 50 days పడుతుందండి, ఎందుకంటే మేము చాలా ఓకే పెద్ద కోర్స్ చెప్తున్నాం. చాలా మంది చెప్తున్నారు పవర్ బిఐ, కానీ మేము డిఫరెంట్. అవును సార్, చాలా మంది 1 month లో చెప్పేస్తున్నారు. 1 month లో కాదు, 15 days లో కూడా చెప్పేస్తారు వాళ్ళు 15 days లో కూడా చెప్పేస్తారు, 5,000 కూడా చెప్పేస్తారు. అవును సార్, 3,000 4,000 కూడా చెప్తున్నారు. చెప్పేస్తారు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ లెక్క, ఎక్సెల్ లెక్క చెప్పేస్తారు. కానీ మేము డిఫరెంట్. మీకు జాబ్ రావాలా? అవును సార్, అదే మీకు జాబ్ రావాలా, జాబ్ సస్టైన్ అవ్వాలా, ఏదో చెప్పేసి నేర్చుకుని వచ్చేసాము
సినిమా చూసి వచ్చినట్టు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు? జాబ్ రావాలి సార్, మాకు జాబ్ నేను రావాలి, మీకు నేను ఇచ్చిన సస్టైన్ మీ అవ్వాలి రెండు. మీకు మీ జాబ్ మీరు కొట్టుకోవాలా, మీకు ప్రాక్సీ అవసరంలా. అవును నా సార్. దగ్గర నేర్చుకున్న వాడికి ప్రాక్సీ అవసరంలా, మీ జాబ్ మీరే కొడతారు, మీ జాబ్ మీరే సస్టైన్ అవుతారు, మీకు ప్రొడక్ట్ మీకు సపోర్ట్ కూడా అవసరంలా. ఓకే సార్. అది నా గ్యారంటీ. సార్ ఇది పవర్ బిఐ సర్వీస్ అన్నారు కదా, దానికి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు సార్ సపరేట్ 1 మంత్ 2 months? అది 750 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ 60 days. అవునండి. మనకు 2 months సరిపోతుందా సార్ అది, లైక్ ఎక్కువ డిప్లాయ్ చేయడం? ఎక్కువ. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇదిగోండి, ఇది మా కోర్స్ మెటీరియల్. మేము కోర్సులో మేము ఏమేమి చెప్తున్నామో అవన్నీ ఇక్కడ ఒక డాక్యుమెంట్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇవన్నీ మేము మీకు ఈ బ్యాచ్లో చెప్పబోతున్నాం. ఓకే అండి. Okay. ఎస్క్యూఎల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇది. ఓకే ఈ ఎస్క్యూఎల్లో మేము ఏం చెప్తున్నాం మీకు, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ ముందే ఇస్తున్నాం, మీకు ఏమేమి చెప్తున్నాం చెప్పబోతున్నాం అనేది. ఎందుకంటే ఏది చెప్తామో అదే చేస్తాం మేము. ఓకే, ఓకే సార్. మేము ప్రామిస్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ బ్యాచ్లో ముగ్గురికి జాబ్స్ కోర్స్ అవ్వకుండానే కొట్టుకున్నారు. వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసుకున్నారు, నేను కాదు చేసింది. నేను అలాగా ప్రాక్సీ సపోర్ట్ చెయ్య. ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి సార్? ఐ మీన్ లాస్ట్ 3 years 4 years పెట్టుకున్న వాళ్ళు. మీరు, నేను ఫ్రెషర్ని ఆలోచన చెప్తున్నా. మీకు ఏ జాబు లేదు, మీరు ఫ్రెషర్గా ఉన్నారంటే రండి, జాయిన్ అవ్వండి, కోర్స్ నేర్చుకోండి, జాబ్ కొట్టుకోండి, సస్టైన్ అవ్వండి. మీకు నచ్చితే ఇంకా 2-3కి రిఫర్ చేయండి మా ఇన్స్టిట్యూట్ని. నా పేరు చిన్నబాబు, ఫ్యాకల్టీ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఫేస్బుక్లో ఒకటి ఉంది, పవర్ బిఐ హైదరాబాద్ అని. ఓకే, దానికి మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి. మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అక్కడ నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. ఓకే, నా అప్డేట్స్ అన్నీ అక్కడ వస్తాయి మీకు. పవర్ బిఐ హైదరాబాద్ ఫేస్బుక్ ఉందా మీ అందరికీ? సార్ అందులో సెర్చ్ చేయండి, పవర్ బిఐ హైదరాబాద్ అని కొట్టండి. గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి, ఒక గ్రూపు. చూస్తున్నారా? సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? ఆన్ చేయండి. చూస్తున్నాం సార్. ఎస్ సార్, ఉంది. దానికి యాడ్ అయిపోండి మీరంతాను. పవర్ బిఐ కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ చిన్న బాబు. ఎస్, జాయిన్. ఇలా ఉంటుందండి. పవర్ బిఐ స్మాల్ లెటర్స్ హైదరాబాద్. సార్ ఇవి పోస్ట్ చేశారు కదా జాబ్స్, పవర్ బిఐ డెవలపర్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ బెంగళూరు అండ్ నోయిడా. ఉన్నాయండి, మీరు ముందు కంప్లీట్ చేయండి, జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, లేదు సార్, అంటే అడుగుతున్నాను, మీరు ఇలా కూడా రిఫర్ చేస్తారా? నేను రిఫర్ చేస్తా, మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోను. చాలా మంది అలా కూడా డబ్బులు తీసుకుంటారు, నేను అలాగేం చెయ్య. మీకు సబ్జెక్ట్ అని సపోర్ట్ చేస్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా. కొంతమంది అడుగుతారు, సార్ నాకు ప్రాక్సీ చేసి పెట్టండి, నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చేయండి. మన దగ్గర నేర్చుకోండి, అసలు మీకు సపోర్ట్ అవసరంలా, ప్రాక్సీ అవసరంలా. అలా చేస్తే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ మాకు. మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి 3 సార్లు పేమెంట్ కడతారు. మీరు కోర్స్ నేర్చుకుంటే డబ్బులు కడతారు, సపోర్ట్కి డబ్బులు కడతారు, ప్రాక్సీకి డబ్బులు కడతారు. మీకు అలా కావాలా? నేను దానికి లేదు సపోర్ట్ సార్, చేయ, నేను అలా అందుకే సపోర్ట్ దీంట్లో చేయ. మీరు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా చూసాం సార్, మీ డెమో విన్నాం, అది training.com. ఓకే అండి, ఇప్పుడు అదే ఆ గ్రూప్లోనే ఒక వీడియో కూడా ఉంది, నిన్నటి డెమో పెట్టాను, వీడియోని చూడండి. సార్ ఈ కోర్సులో మాకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్? రియల్ టైం ఎవరిస్తారమ్మా?
ప్రాజెక్ట్లో ఎవరిదన్నా డేటా బయట చెప్తాడంటే ఆ కంపెనీ ఏమైపోవాలా నీకోసం? అదే సార్. అంటే మాకు ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి రేపు పొద్దున గెట్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. నేను ఇక్కడ మీకు రియల్ టైమ్‌గా టీచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అన్ని ఇక్కడ మీకు కవర్ చేస్తాను. ఇదే రియల్ టైమ్ అంటే. ఇప్పుడు కంపెనీ డేటా అంటే ఆ కంపెనీకి హార్ట్. యెస్ సార్. వాళ్ళ డేటా నేను తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలంటే నేను దొంగతనం చేయమంటున్నారు నన్ను. తప్పు కదా అది? కాదు సార్. మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. ఓకే. మంచి కంప్యూటర్ కావాలి. ఓఎస్ 8 కానీ 10 కానీ ఓఎస్ ఉండాలి. నేను ఓకే. చెప్పిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ వేసుకోండి. ఓకే. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్స్ రేపటి క్లాస్లో చెప్తా ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి పవర్ బిఐ చేయాలంటే. ఓకే. డెమో కదా, యెస్ సార్. అడగండి, మీ డౌట్స్ అన్ని అడగండి. నేను ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆన్సర్. సార్ ఎక్సెల్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది సార్ అది? ఎక్సెల్ అది చిన్న పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు. 5th క్లాస్ వాడు ఎక్సెల్ వాడుతున్నాడు. 10th క్లాస్ వాడు మాస్టర్ అయిపోయాడు ఎక్సెల్లో. ఓకేనా? ఎక్సెల్ ఇది అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. ఎక్సెల్ కన్నా అడ్వాన్స్. ఓకే. కానీ ఎక్సెల్ లాగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్సెల్ కన్నా అడ్వాన్స్. ఇది మా కోర్స్ కంటెంట్ అండి. ఒకసారి గోత్రు అవ్వండి, మీకు కూడా పంపిస్తాం. ఓకే. కోర్స్ కంటెంట్ని ఎవరు జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకే ఇస్తాం. అందరికీ ఉట్టినే ఫ్రీగా నేను కోర్స్ కంటెంట్ రివీల్ చేయదలుచుకోవాలా. ఓకే. ఓకే. సార్ కోర్స్ ఫీజు? కోర్స్ ఫీజ్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? సార్ నేను సార్ శివరామ్. శివరామ్ మా సార్ ఉన్నారండి, ఓకే. వెంకట్ సారు. ఓకే ఓకే. సార్. ఓకే. లేదంటే మీకు నెంబర్ ఇచ్చాను, అందులోకి ఆ నెంబర్ కాల్ చేయండి. సరే సార్. ఓకే. ఓకే సార్. సో మండే నుంచి ఈరోజు డే ఎంత? ఈరోజు ట్యూస్డే సార్. ట్యూస్డేనా? ఎస్ సార్. ఓకే. డెమో సెషన్స్ అయిన తర్వాత మీకు నేను మెంబర్ ఇచ్చాను. మీకు మీటింగ్ ఐడి ఎలా వచ్చింది, అక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ ఓకే. కాల్ చేయండి. సరే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎవరు శివరామా? ఓకే సార్. ఓకే. సార్ బ్యాచ్ టైమింగ్స్? ఈ సేమ్ 7:30 to 8:30. ఇది బాగాలేదా నీకు? లేదు సార్. అంటే మార్నింగ్ కొద్దిగా కాకుండా ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్? ఈవినింగ్ బ్యాచ్ కొత్త స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఒకటి ఈవినింగ్ బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. అది మధ్యలో ఉందన్నమాట. ఆహా. అది అయిపోయి వచ్చింది. ఒక 10-15 డేస్ తర్వాత ఈవినింగ్ బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. 10 to 15 days. ఓకే సార్. 10 డేస్ పడుతుంది. 10 days పడుతుంది సార్. ఓకే. లేదంటే ఇందులో జాయిన్ అవ్వండి, ఈవినింగ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి, మీకు అలా కూడా ఇస్తాం ఫెసిలిటీ. ఓకే. దీన్ని ఫీజు కట్టేయండి. ఓకే సార్. ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈవినింగ్కి వెళ్ళిపోండి, అక్కడ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వినండి. ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు డబుల్ టైం డబుల్ వింటారు టైం కదా ఫ్రీగా. సార్. డబుల్ టైం అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఇచ్చిన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. రితేష్, కిషోర్, ఓకే. కుమార్, మీరు నాతో మాట్లాడండి ఎప్పుడు నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు. ఓకే. హేమకుమార్, శివరామ్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే రేపు కలుద్దాం.